ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خلق الياشي محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام میرے بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے سچائی کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، سچ بولنے والوں کو ان کا سچ بولنا کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ اس سے کیا فوائد سچ بولنے والوں کو حاصل ہوں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ نفع اور فائدہ بیان فرمایا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان سچے لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان سچے لوگوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے دنیا میں کسی کو کوئی نعمت مل جائے تو ہر وقت اس کو یہ بھی خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے واپس نہ لے لی جائے۔ جتنا بھی امیر ترین آدمی ہوگا کبھی نہ کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اتنا مال و دولت اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اور کہیں یہ میرے سے واپس لے نہ لیا جائے۔ اب جو جنت میں داخلہ ملے گا سچے لوگوں کو، کچھ دیر کے لیے یا اس جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی خطرہ لاحق ہوگا جنت سے باہر آنے کا اور اس نعمت کے واپس لے لیے جانے کا؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا، ان باغات
سچے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت میں جانے کے بعد انہوں نے باہر آنا نہیں ہے. یہ ایک فائدہ جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے. کن لوگوں کا؟ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، ہر موقع پہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں. دوسرا فائدہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سچے لوگوں سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سچے لوگوں کو اپنی رضا عطا فرما دے گا. خود ارشاد فرمائے گا، تفاسیر کے اندر موجود ہے، اللہ فرمائے گا کہ میرے بندو مانگو جو کچھ مانگتے ہو. بندے عرض کریں گے مولا تو اپنی رضا ہمیں دے دے، تو ہم سے خوش ہو جا، ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے. پھر اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. ہر مسلمان کو اب چاہیے ہمیشہ سچ بولے تاکہ جنت میں داخلہ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر سچ بولنے والوں کی سچائی کا فائدہ بیان فرمایا. ایک سورۃ احزاب ہے. سورۃ احزاب جو ہے یہ 21ویں پارے میں اور 22ویں پارے میں ہے، یعنی ایک پاؤ 21ویں پارے کا ہے اور اگلا پاؤ جو ہے وہ 22ویں پارے کا. یعنی ایک رکوع زید جو ہے آدھے پارے کی یہ سورت ہے، سورۃ احزاب. اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے بخش بھی دیتا ہے اور بہت بڑا اجر بھی عطا فرما دیتا ہے. اب احادیث کی روشنی میں قرآن کی 2 آیاتوں سے آپ نے سچائی کے فوائد بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے وہ آپ نے سماعت فرمائے. کون کون سے؟ ایک تو جنت میں داخلہ ہو جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، تیسرا اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور چوتھے نمبر پہ اللہ بڑا اجر عطا فرمائے. اب احادیث کی روشنی میں سچائی کی اہمیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کئی احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ بندے کو جنت میں لے جاتی ہے. اور فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جو ہے وہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور یہ نیکی اور نیکی والا یعنی سچ بولنے والا دونوں جنت میں ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا تم دوزخ سے بچو، اس کا کیا طریقہ؟ فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ
बुराई की तरफ ले जाता है। फरमाया फिर ये झूठ से जो बुराई पैदा होती है, ये बुराई और वो बुराई वाला यानी झूठ बोलने वाला दोनों जहन्नम में। फिर आगे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा हमेशा सच बोलता रहता है और सच बोलने का इरादा करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ वो सच्चा लिखा जाता है। और फरमाया कि बंदा झूठ बोलता रहता है और झूठ का इरादा करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ वो झूठा लिखा जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए और झूठ से बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सच बोलने की बरकत से जन्नत में दाखिला हो जाए और जहन्नम से बच जाए। इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है, और झूठ से तुम बचो, इसलिए कि ये झूठ जी गुनाह की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, बुराई जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाती है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, आका आप ये इरशाद फरमाइए कि जन्नत में ले जाने वाला काम कौन सा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलना। अब ये सच बोलना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को नेकी की तरफ ले जाता है, और नेकी जो है वो बंदे को महफूज कर लेती है, यानी नेकी करने से वो बंदा महफूज हो जाता है। सच बोलने की बरकत से बंदा नेक अमल करना शुरू कर देता है, नेक अमल करते करते वो हर किस्म के गुनाह से महफूज हो जाता है। जब वो गुनाहों से महफूज हो जाता है तो जन्नत में दाखिल हो जाता है। अब कोई ऐसी मिसाल जिसने सच बोला हो और उसने नेक काम करने शुरू कर दिए हों और गुनाहों से वो बच गया हो और उसका जन्नत में दाखिला हो गया हो। तफसीर कबीर के अंदर ये हदीस शरीफ मज़कूर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, आका मैं आप पर ईमान ले आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर 4 बुराइयाँ पाई जाती हैं। एक तो मैं शराब पीता हूँ, नंबर 2 मैं ज़िना करता हूँ, नंबर 3 चोरी करता हूँ, नंबर 4 झूठ बोलता हूँ। और मैंने सुन रखा है कि आपने फरमाया है ये चारों काम हराम हैं, तो आका मेरे अंदर ये चारों काम ऐसे रच गए हैं, अब मैं इनको छोड़ नहीं सकता। तो अगर मैं आप पर ईमान ले आना चाहूँ तो इन कामों को भी नहीं छोड़ सकूँगा। फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर आप चाहते हैं मैं ईमान ले आऊँ, हाँ एक बात है, अगर इन चारों कामों में से ना एक काम को अगर आप फरमाए मैं छोड़ दूँ तो वो छोड़ सकता हूँ, लेकिन चारों काम जो है चोरी करना, शराब पीना, ज़िनाकारी करना, झूठ बोलना, ये चारों काम मेरे से जो है नहीं छूट सकते, क्योंकि मेरे अंदर ये रचे हुए हैं। एक काम अगर इनमें से आप चाहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ और मैं ईमान ले आता हूँ,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम ईमान ले आओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो, एक काम तुमने छोड़ देना है, क्या? झूठ बोलना। तुम झूठ बोलना छोड़ दो, बाकी तुम करते रहना। तो वो शख्स मुसलमान भी हो गया और वादा करके चला गया। जब घर पहुंचा, रात आई, तो जो दोस्त अहबाब थे इन चारों कामों के करने वाले, यके बाद दीगरे आए। कुछ लोग आए, आइए शराब तैयार है, पी लें। तो वो शख्स सहाबी रसूल कहने लगा दिल में, मैं अगर शराब पी लेता, कल हुजूर पूछेंगे तूने शराब पी थी। मैं अगर कहूँगा नहीं पी थी तो ये झूठ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँगा पी थी, ये सच तो होगा, लेकिन आगे शराब की जो हद है वो जारी में मुझ पे की जाएगी। इसलिए कहा भाई आज मैंने शराब नहीं पीनी, मैंने एक वादा का रखा है, उस वादे के मुताबिक जो है मैं चलूँगा, आज मैंने शराब नहीं पीनी। फिर दूसरे जिनाकार लोग आ गए, जनाब तशरीफ़ लाइए। फिर वही ख्याल, अगर कल हुजूर पूछेंगे जिना किया था, मैं अगर कहूँगा नहीं किया था हालांकि कर लिया था, तो ये क्या होगा? झूठ होगा और वादा खिलाफी होगी। और इस तरह अगर मैं सच बोलूँगा जी मैंने जिना किया है, तो उस सूरत में जिना की हद जारी की जाएगी। तो कहा कि मैंने आज ये काम नहीं किया। तीसरा काम चोरी वाला, चोर आ गए जो दोस्त थे उनके, ऐ जनाब फलां जगह पर चलते हैं चोरी के लिए। फिर वही ख्याल आया, मैं अगर चला जाऊं चोरी कर लूं, कल हुजूर पूछेंगे चोरी की थी, अगर मैं कहूँगा नहीं की थी तो ये वादा की खिलाफवर्जी होगी और ये झूठ होगा। और अगर सच बोलूँगा तो फिर हद जारी की जाएगी, हाथ काटा जाएगा चोरी के बदले में। तो इन तीनों कामों से वो बच गए, शराब नोशी से भी, चोरी से भी, जिनाकारी से भी। सुबह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की आका आपने मुझे एक बुरे काम से मना किया था, झूठ बोलने से। आका इसकी बरकत से, यानी झूठ बोलने से बचने की बरकत से, अब वो तीनों काम जो है वो मेरे से रात को नहीं हो सके, और आइंदा के लिए भी पक्की तौबा कर ली, पक्की तौबा कर ली। इस तरह ये सच्चाई जो है हर किस्म के गुनाह से बचाती है, हर किस्म के गुनाह से बंदा बच जाता है जब सच बोलने की अपने अंदर आदत डाल लेता है। तो ये सारी जो मिसालें सहाबा किराम की बयान हुई हैं, ये सारी क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए सबक है कि अगर आज हम भी आदत बना लें कि हम हमेशा कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, उस तरह हर किस्म के गुनाह से बच सकते हैं। जी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि झूठ से बचने वाला, सच बोलने वाला जो है उसको बड़ी नेमतें मिलती हैं। क्या फरमाया? एक तो जो झूठ बोलने वाला होता है उसको रात को क़याम करने की तौफीक मिल जाती है, दिन को रोज़ा रखने की तौफीक मिल जाती है। और फरमाया कि जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाले को दिन के रोज़े रखने से महरूम कर दिया जाता है और रात को क़याम करने से महरूम कर दिया जाता है। इसलिए अगर चाहते हैं दिन को रोज़ा रखने की तौफीक मिले, रात को क़याम और इबादत करने की तौफीक मिले, तो फिर हर सूरत में सच बोलने की अपने अंदर आदत डालनी होगी। और इसी तरह
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बुरे आदमी के अंदर पहचान करने का तरीका बयान फरमाया है। तफसीर दुरे मंसूर में और बैहक़ी एक हदीस की किताब है, उसके अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुमने किसी को पहचानना हो कि वो नेक है या बुरा है, फरमाया उसकी सूरत ये है कि तुम बंदे की नमाजों की तरफ ना देखो, उसके रोज़ों की तरफ ना देखो, यानी ये ना देखो कि वो रोज़ेदार है और बड़ा नमाजी आदमी है, फरमाया बल्कि बंदे की सच्चाई की तरफ देखो कि वो सच्चा है। और इसी तरह तुम उसकी अमानत की तरफ देखो कि उसके पास अमानत रखी जाती है, वो अमानत वापस करता है। और इसी तरह फरमाया कि वो शिफा जो है जब हासिल करता है तो वो गुनाह से बचता है। तो ये तीन काम हैं, फरमाया इन तीन कामों के ज़रिए तुम आदमी के नेक होने को देख सकते हो और नेक और बुरे आदमी को तुम पहचान सकते हो। इसलिए बहुत सारे लोग नमाजी भी होते हैं, रोज़ेदार भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर झूठ पाया जाता है, खयानती होते हैं, अमानत के अंदर खयानत करते हैं। जब बीमार हो जाएं तो वो इलाज करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई गुनाह कर बैठते हैं। कैसे? शराब पी लेते हैं जी, शराब पीने के अंदर हमारी शिफा है जी। इस तरह हराम दवाइयाँ इस्तेमाल करके वो अपनी शिफा हासिल करते हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी के नेक होने के अंदर इतना काफ़ी नहीं कि वो नमाजी रोज़ेदार है, बल्कि साथ साथ तुम देखो कि वो सच बोलता है, वो अमानतदार है और अपनी बीमारी का इलाज करते हुए गुनाह से बचता है। अगर उसके अंदर ये तीनों काम पाए जाते हैं तो तुम समझ लेना कि वो नेक है। बहुत सारे लोग बाज़ाहिर नेक, नमाजी, रोज़ेदार होते हैं, लेकिन पीठ पीछे झूठ बोल के, बहतान बाजियाँ लगा के और इसी तरह अमानतों के अंदर खयानत करके अपनी बीमारियों का हराम चीज़ों के ज़रिए इलाज कर लेते हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस नसीहत पर हमें भी अमल करना चाहिए। हमेशा सच बोलें, झूठ से बचें, हमेशा जिसकी हमारे पास अमानत हो वो अदा करें और अपनी बीमारी का इलाज करें तो हलाल ज़रिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम चीज़ों के अंदर मोमिन के लिए शिफा नहीं है, इसलिए शराब वगैरह के ज़रिए अपना इलाज ना करवाया जाए। मेरे एक उस्ताद थे, हज़रत उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो इन अंग्रेज़ों की बनाई हुई दवाइयाँ या अंग्रेज़ी दवाइयों के ज़रिए अपना इलाज नहीं करते थे। वो फरमाते थे इन दवाइयों के अंदर शराब मिलाई जाती है, इसलिए हमेशा जड़ी बूटियों के ज़रिए उन्होंने अपना इलाज जारी रखा। इस तरह हराम चीज़ों के अंदर चूँकि शिफा नहीं है, इसलिए हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दीन इन अंग्रेज़ी दवाइयों से भी बचते थे जी। इस तरह वो नेक अल्लाह ताला के यहाँ शुमार होते थे। तो बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए, हमेशा सच बोलें, अमानतदार रहें और हलाल चीज़ों के ज़रिए अपना इलाज करें। इसी तरह हज़रत अबू मालिक फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू मालिक
تیرے دو غلام ہوں، ایک تجھ سے خیانت کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، دوسرا تجھ سے خیانت نہ کرتا ہو، سچ بولتا ہو، تو کس کو پسند کرے گا؟ حضرت ابو مالک فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا جو میرے سے خیانت نہیں کرے گا، سچ بولے گا، میں تو اسی کو پسند کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح ہے کہ جو خیانت سے بچتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پسند ہو جائے، اللہ ہم کو پسند فرمائے، تو ہمیشہ جو ہے سچ بولے، خیانت نہ کرے۔ اور اسی طرح حضرت ابو باکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تم جب کسی کی امانت تمہارے پاس آیا جائے تو تم وہ واپس دے دیا کرو، اور جب تم بولو تو سچ بولا کرو، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا سچ بولنے کی برکت سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، میرے آقا مجھ سے محبت کرے، تو بہترین نسخہ مل گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہمیشہ سچ بولیں اور امین بن کے رہیں، اور اسی طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک مثال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہیں قریب دیکھ لیتے تھے نا کہ چونٹیوں کی بل ہے، چونٹیوں کا گھر ہے، تو وہ چونٹیوں کے گھر یعنی بل کے اوپر جا کے کھانا رکھ لیتے تھے اور فرماتے تھے یہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو جو چونٹیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے تو بندوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں۔ جی اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں تو آج کل دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اپنوں کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ بظاہر کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، ہمیشہ زبان پہ سچ ہو، آنکھ پہ سچ ہو، اور بالکل پورا جسم جو ہے وہ سراپا سچ ہو، تو اس صورت میں اللہ بھی محبت فرمائے گا، آقا بھی محبت فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اچھا جی، دوسروں سے سچ بولنا لازمی ہے یا اپنی اولاد سے بھی سچ بولنا لازمی ہے؟ اپنی اولاد سے بھی سچ بولنا لازمی ہے، بلکہ مذاق کرتے ہوئے بھی سچائی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ ایک خاتون تھی جو کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ۔ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میں کھیل رہا تھا، میری ماں نے مجھے بلایا، آؤ بیٹے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون، اگر یہ بچہ آ جاتا تم کیا دیتی؟ تم کچھ دیتی اس کو؟ آج کی ہاں آقا میں ان کو کھجور دیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر ان کو کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ تمہارا نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹا یا بڑا ہر جھوٹ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اولاد سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس کی مثال ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی طرح دوسروں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، بلکہ بعض اوقات ہم لوگ تکلف کرتے ہیں،
कहीं मेहमान हूँ, भूख लग भी रही हो, कहते हैं नहीं भूख नहीं है, हमें ख्वाहिश नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भूख हो, बंदा कहे मुझे ख्वाहिश नहीं है, भूख नहीं है, ये भी झूठ है। इसलिए हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रदियल्लाहु अन्हा सहाबियाँ हैं, फरमाती हैं मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा की वो सहेली हूँ कि जिस दिन हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की रुखसती होनी थी, मैंने हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को तैयार किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मैं खुद जो है जिस दिन रुखसती हुई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को ले गई। आप जानते हैं कि रुखसती जिस दिन होनी हो, बेटी की, बहन की, जिसकी भी कोई ना कोई खातून साथ जाती है। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस फरमाती है मैं गई थी साथ, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध कुछ पिया, उसके बाद हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को वो दूध दिया कि तुम पियो। वो शर्म के मारे नहीं पी रही थी। मैंने कहा ऐ आयशा तुम पी लो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दूध दे रहे हैं, तुम इसको वापस ना करो, रद्द ना करो। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने वो पिया। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी सहेलियों को भी दो। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने मुझे वो दूध दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे तलब नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अस्मा बिन्त उमैस तुम भूख और झूठ को जमा ना करो। तुम्हारी ख्वाहिश तो है, तुम्हें भूख भी है, तो तुम क्यों ये कह रही हो कि मुझे ख्वाहिश नहीं है, मुझे तलब नहीं है। तो इसलिए अगर खाने की पीने की ख्वाहिश हो, भूख भी हो, प्यास भी हो, कहें नहीं नहीं जी वो हमें ख्वाहिश नहीं है, तो ये क्या होगा, झूठ होगा। तो इसलिए कहीं भी जाएं, कोई पानी पेश करता है, खाना पेश करता है, तो उसमें तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। भूख है तो ज़रूर कहें जी बिस्मिल्लाह ले आएं जनाब जी। तो इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल भी होगा और ये सच भी होगा। और सच के अंदर कितनी बरकतें हैं अभी आपने समात फरमाई। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हमेशा हम सच बोलें, माल कमाते हुए भी हमेशा सच बोलें जी। बाज़ औक़ात लोग चीज़ें बेचते हुए झूठ बोल लेते हैं, हालांकि वो चीज़ इतनी अच्छी होती नहीं जी। कसमें खा के अल्लाह की कसम जनाब ये ऐसी चीज़ है जो पहले कई गाहक ले चुके हैं, अगरचे कोई भी ना ले गया जी। तो इस तरह की ये जो झूठी बातें होती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठी कसम माल तो बिकवा देती है लेकिन बरकत साथ ले जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चा ताजिर क़यामत के दिन नबियों, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। सुभान अल्लाह। सच्चा ताजिर किसके साथ होगा? नबियों के साथ होगा और शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि सच्ची तिजारत करके, सच बोल के इस तरह माल कमाएं। आजकल एक सबब औलाद के नाफरमान होने का ये भी है कि हलाल कमा के औलाद को नहीं खिलाया जाता, जिससे औलाद नाफरमान, कहना नहीं मानती। इसलिए ऐसी तिजारत और ऐसी रोज़ी का क्या फ़ायदा कि जो लेके आए खुद भी खाएं, जहन्नम के ईंधन बने, और औलाद को खिलाएं, औलाद भी मुसीबत बन जाए दुनिया के अंदर। इसलिए अगर चाहते हैं दुनिया और आखिरत में सुरखुरी मिले, अल्लाह और उसका रसूल जो है वो मोहब्बत फरमाएं, तो हमेशा जो है क्या करना है, सच बोलना है और अमानत के अंदर ख़यानत नहीं करनी है और हलाल ज़रिए अपना इलाज करना है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन चूँकि वक्त हो गया है तो वक्त की किल्लत के पेश नज़र जितनी बातें अर्ज़ की हैं आप हज़रात से उम्मीद है ज़हन नशीन फरमाएंगे और अपने बाकी दोस्तों अहबाब तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि हमेशा सच बोलेंगे कि अल्लाह ताला का वादा है क्या यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कि सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई फ़ायदा देगी। क्या फ़ायदा देगी? कि जन्नत के अंदर उनका दाखिला हो जाएगा, मैं रब उनसे राज़ी हो जाऊँगा। वाखिरु दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।